परम सन्मानयोग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। गुरबाणी दे पावन बोल ने साहब ने बचन वरत्या, कहन लगे सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधप मखीरा। कहन लगे सत संगत विच इस तरीके इस ढंग नाल रिहा कर जिमें एक शहद वाली मक्खी दा अपने छत्ते ते आके परत के बहना, इवें तू रोज़मर्रा के जीवन विच गुरु चरनां विच बैठ के सत संगत करिया कर। आओ लड़ीवार आपां गुर इतिहास विचार रहे हैं चमकौर दी गढ़ी दा। एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल रोज़ सतगुरु जी दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जी उन्हां दी शहीदी नूं आपां बाधिया। भावें शहीदियां अगां पिछां होईयां, पर अज आपां पंज प्यारियां दे विचों जिहड़े तीन प्यारे चमकौर दी गढ़ी विच शहीद होए, आपां उन्हां दा अज जिक्र करना है। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे वेले एक सिख होया जिसका नाम सी पारो जुलका। ये सिख गुरु अमरदास महाराज जी दे वक्त होया ते इहने गुरु चरनां विच एक बेनती कीती सी। कहन लग्या सतगुरु एक कृपा ये करो भी बख्शिश करो, बैसाखी दा दिहाड़ा पक्के तौर पर मनाना शुरू कर दिए। इसका कारण सी कि संगतां महाराज बेअंत थावां तो गुरु नानक साहब के घर विखे पहुँचदियाँ, पर वो संगतां वखरे वखरे थावां तो आउंदियां ते वखरे वखरे समय आके वापस परत जांदियां। क्यों ना एक अजिहा दिन मिथ्या जाए जिस दिन हर थां की संगत, भावें वो काबल तो आए, भावें वो लाहौर की संगत आए, भावें वो कश्मीर तो आए, किसी भी इलाके विचों संगत आए, पर इक्को दिन संगत एकत्र होएगी तो आपसी संगत का प्यार बढ़ेगा। ये बहुत याद रखने वाली गल है। भाई पारो जुलके की बेनती मन के धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज ने गोइंदवाल साहब की धरती ते वैसाखी का दिहाड़ा मनाना आरंभ किया सी। फिर ये वैसाखी चौथे पातशाह गुरु रामदास जी के वेले, पंचम पातशाह, छेवें पातशाह, अज तक भी साडी कौम वैसाखी का दिन मनाउंदी है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के वेले जिहड़ी 30 मार्च 1699 की बैसाखी आई, सतगुरु ने एक कृपा की। इस बैसाखी तो कुछ समा पहले ही, कुछ दिन पहला थां थां ते संगतां नूं हुक्मनामे घल्ले, थां थां ते सुनेहे घल्ले ते एक बचन आख्या भी इस बार बैसाखी दी दिहाड़े ते आनंदपुर साहब की धरती ते हर सिख पहुँचे। याद रखने वाली गल है भी 30 मार्च 1699 की बैसाखी ते बहुत बड़ा इकट्ठ, जिसकी गिनती भावें बखरी बखरी है भी 80,000 के तकरीबन एक बड़ा वड्डा इकट्ठ आनंदपुर साहब की धरती ते होया। अमृत वेले दीवान सजे, रोजाना ही दीवान ते सजदे सन। दीवान सजे, इतिहास ये भी कहता कि भाई मनी सिंह ने उस दिन गुरबाणी गुर इतिहास की कथा की।
पर अगे अरदास हुंदी सी, समाप्ति हुंदी सी दीवानां दी। अज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने वो वक्त ही नहीं दिता। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने समाप्ति करन तो पहला ही सतगुरु अपनी म्यान विचों कृपान कढ़ के ते उच्ची आवाज़ विच एक बचन आखदे, कहन लगे मैनू एक सीस दी लोड़ है। सतगुरु ने जदों इस तरह सिर की मंग की, शीश की मंग की, गुरु के परवानियां विचों ये याद रखने वालियां गल्लां, सब तो पहला लाहौर की धरती का रहन वाला भाई दया राम अमृत छक के जिहड़ा दया सिंह बनता है, सब तो पहला भाई दया राम भाई दया सिंह जी ने अपना शीश गुरु चरनां विच भेंट कीता। सतगुरु नाल दे लगे तंबू विच लै गए, फिर लहू नुचड़ दी कृपान लैके आए, फिर आवाज़ मारी एक शीश होर चाहिदा। दूजा जिहड़ा शीश देने वाला सिख है वो दिल्ली की धरती का रहन वाला भाई धर्मचंद धर्म सिंह अमृत छक के बनिया। दूजा शीश भाई धर्म सिंह ने दिता। इवें बारी सिर तीजा शीश जदों साहब ने मंगिया तो पहले ही तो सिख तैयार होंदे सन। तीजा सिख है जिहड़ा वो भाई हिम्मत सिंह है, चौथा सिख है वो भाई मोहकम सिंह है, पंजवां जिहड़ा सिख है जदों पंजवीं बार सतगुरु ने फिर आके उच्ची आवाज़ विच बचन आखिया भी सिर चाहिदा, शीश चाहिदा, पंजवां जिहड़ा सिख वो भाई साहिब सिंह है। इन्हां पंजां नूं गुरु ने अमृत की दात दे के दया राम तो दया सिंह, धर्म चंद तो धर्म सिंह, हिम्मत चंद तो हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह ते साहिब सिंह बनाया। हुण ये गल ध्यान रखने वाली तां है भी चमकौर की गढ़ी विच गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज नाल 5 प्यारे ने, जिहड़े 40 सिख ने ना चमकौर की गढ़ी विच, उन्हां विचों 5 ये भी ने, 5 प्यारे सहबान ने। 2 सहबान, एक भाई दया सिंह जी ते एक भाई धर्म सिंह जी, ते एक तीजा सिख होया भाई मान सिंह जी जिन्होंने निशानची भी कहा जाता है। इहदा पिछोकड़ भाई मनी सिंह के परिवार नाल जुड़दा है। ये सतगुरु दे नाल चले गए सन। पर चमकौर की गढ़ी विच 3 प्यारियां ने भी शहादत दी है। इन्हां 3 प्यारियां की आपां गल अज करनी आ, जिन्हां विचों तीजे नंबर का जिहड़ा प्यारे भाई हिम्मत सिंह ने, जिहड़े इन्हां दा थोड़ा जिहा पिछोकड़ ध्यान विच कर लो। ये जगन्नाथ की धरती तो आए सी, जगन्नाथ की धरती तो आए। इन्हां दे पिता का नाम भाई गुलजारी है। 1661 ईस्वी अंदर इन्हां दा जन्म होया सी। याद रखने वाली एक गल है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे तकरीबन हम उम्र ने जिन्ने 5 प्यारे ने, ये भर जवानी अंदर ही गुरु चरनां विच आए हुए सन। जे इन्हां दे बहुते पिछोकड़ विच जाऊं तो ये पहली बार नहीं आए। ये नहीं भी साहब ने शीश मंगिया तो उठ के इन्हां ने चरनां विच भेंट कीता। इन्हां दे परिवारां दे परिवार गुरु नानक साहब जी दे घर नाल जुड़े हुए सन, बहुत पिछोकड़ जुड़िया होया सी। भाई गुलजारी जी अपने पुत्र भाई हिम्मत सिंह नूं, भावें पहला नाम हिम्मत चंद है, हिम्मत सिंह नूं गुरु चरनां विच बचपन तो ही लैके आ रहे ने। बहुत लंबे समय तो पहले गुरु चरनां विच आउंदे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी रहमत वरती इन्हां गुरु तो अमृत की दात लई। जगन्नाथ की धरती ते इन्हां दा जन्म है। जिहड़ी जगन्नाथ की धरती है, इहदे नाल तुहानूं पता है भी साडा इतिहासक पक्ष भी जुड़िया होया है। तुसीं सुनिया ही है भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज इस पावन धरती ते गए। सतगुरु ने इत्थे मंदिर विच आरती करन वालियां नूं
ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਗਨਨਾਥ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਰਾਸੰਧ ਹੋਇਆ, ਜਰਾਸੰਧ ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਤੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਤਾਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੁਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਇਸ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥ ਬੜਾ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਨ, ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੈ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ ਰਾਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਤੇ ਅਸ਼ਟਮ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰਾਇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋ ਰੋਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੈ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਖ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੌਣ ਦੀ ਜੰਗ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭਾਰ ਸਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਚੰਦ ਹੈ। 1665 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਏਲਚੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਏਲਚੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਇਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹੀਮਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੱਬਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜੂਝੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਸਿੰਘ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, 1920-25 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ, 6 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਚੰਦ ਹੈ। 1665 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੂ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਕਮ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ
लहू नुचड़ गया, आपदे का धब्बा कुदरत पर पड़ गया। उन्हें एक शब्द वरतिया, कहन लगे भाई मोहकम सिंह दे मुख दा जलाल वेख के दुश्मन दा इउं मानो खलोत्या खलोत्या दा ही लहू नुचड़ गया। जंग दे मैदान विच गए भाई मोहकम सिंह ने गुरु की बख्शिश लई सी। ये शास्त्र दे बड़ी धनी सन। याद रखियो गुरु के खालसा पहला तो ही तुसी इतिहास के पन्ने पढ़ो, औरंगजेब ने एक पाबंदी लाई हुई सी भी कोई शास्त्र नहीं रख सकता, कोई घोड़ सवारी नहीं कर सकता, कोई कलगी नहीं ला सकता। दूर ना जाओ, तुसी इतिहास पढ़ के वेखो औरंगजेब दा। इन्हें पापी ने इत्थों तक कहा सी कोई अपने घर दे सामने कोई 2-4 फुट उच्चे चौंकड़ा नहीं बना सकता जिथे लोग इकट्ठे होके बह जान। बहुत पाबंदियां सन, पर गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने बख्शिशां कीतियां सन। साहब ने कहा सी भी मेरे सिख शास्त्र धारी भी होणगे, मेरे सिख याद रखो जिहड़े मेरे सिख ने वो घोड़ सवारी भी करनगे। ते जिन्ने सिंह सन सारे शास्त्र धारी सन। भाई मोहकम सिंह जंग दे मैदान विच गया, बहुत लम्मा समा जूझ के इन्हां जंग दे मैदान अंदर लम्मा समा जालमां नाल जूझ के जिन्ने तीर सन, जिन्ने पत्थे विच तीर मुकाले, फिर इवें तेग ते बरछे नाल जूझदियां आखिर इन्हां भी शहादत दा जाम इस चमकौर दी गढ़ी विच शहीदी पाई है। एक 5वें नंबर दा प्यारा है जिहदा नाम भाई साहिब सिंह है। एक पल मैं तुहानूं फिर कहां, इतिहास विच हजूर ने किसी नूं भी प्यारे शब्द नहीं वरतिया इन्हां 5 तो बिना। भावें सिखां नूं बड़े तखल्लस दिंदे सन महाराज सिखां नूं, पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने केवल ये 5 ने जिन्हां ने सीस भेट कीते सन ते जिन्हां नूं प्यारे शब्द वरतिया सी। इन्हां बड़ियां रहमतां लईआं सन गुरु दियां। जिवें मैं कई बारी बेनती करना भी, एक दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब लंघ रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने हाथ विच अपने एक पत्थर का टुकड़ा पकड़िया होया है ते सतगुरु पानी दे कोल दी लंघन लगे ते हजूर ने वो पत्थर का टुकड़ा हाथ विचों छड्डिया, पानी विच डुब गया। सिखां नूं आवाज़ मारी ते एक बचन आखे, कहन लगे गुरु के सिखो ये दसना करो ये पत्थर का टुकड़ा पानी विच क्यों डुब गया है। कई सिख बोले महाराज पत्थर भारा है, अक्सर पानी विच डुब जाता है। कुछ सिख बोले महाराज पानी का सुभाव इहदे ते लकड़ तरदी है, पत्थर डुबदा है। सतगुरु ने अखीर ते प्याई बचन वरते, कहन लगे प्यारे दया सिंह जी तुसी दसो पत्थर क्यों डुब गया है। इन्हां इन्नियां बख्शिशां लईआं सन। अगों जिहड़ी बेनती कीती, कहन लगे महाराज तुहाडे चरनां विच रह के इन्ना सिੱਖਿਆ जिहड़ी वस्तु तुहाडे हथ विचों छुट जाए वो डुब जाती है। याद रखने वाली गल है, अज जे साडे लोक दा साडा समाज डुबदा जा रहा है, वो भावें किसी रूप विच, भावें विकारां विच, भावें नशे की दलदल विच, भावें होर झगड़े कलेश विच डुबी जा रहा है, आपसी ईरखा विच। इहदा इक्को ही कारण है, वो कारण है असी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो अपनी बांह छुड़ाई हुई है, यही कारण है। मैं बेनती कह रहा सा, अखीरला जिहड़ा गुरु का सिख है वो 5 प्यारिਆਂ विचों प्यारे साहिब सिंह है। ये याद रखियो बिदर की धरती तो आए ने, बिदर की धरती के रहन वाले सन। इन्हां दे पिता का नाम भाई चमन लाल है। भाई चमन लाल इन्हां दा जन्म 1662 ईस्वी अंदर होया है। मैं एक गल पहला अर्ज की भी, जिन्ने 5 प्यारे ने ये गुरु
ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ 1661 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1665 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1662 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1666 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 ਜਨਵਰੀ, ਕੋਈ 2 ਜਨਵਰੀ, ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਜਨਮ 1662 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਿਦਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਦਰ ਅਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਿਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਸੀ ਇਹ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਸ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਹ ਗਰੀਬੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੜੇ ਬਾਰੀ ਬਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ ਸਲੂਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਲੂਣ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਇ ਭਾਵੈ, ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ।
मैं कई बार एक गल दोहराउना, मेरे सज्जन ने गुरमुख, उन्हों की गल मैनू भुलदी नहीं, मैं कथा विच भी याद करना भी उन्हें एक बार क्या कहन लगे, भाई साहब असी शहर विच मोची वीर तो जोड़ा गंढा रहे सां, हालांकि वो बड़ी भावना वाले ने, ते मोची वीर ने सहज सुभा सानू एक गल पुछ ली भी तुहानू सरदार क्यों कहा जाता है। कह लगे असी अगों शब्द वरते भी सानू गुरु ने सरदारी बख्शी है। अगों उस मोची वीर ने आख्या भी जे गुरु ने सरदारी बख्शी है तो फिर तुसी 10 गुरुआं दा नाम सुनाओ। कह लगे सी सुनाउण लग पे गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। अगों उस मोची वीर ने आख्या इस तरह नहीं, लड़ीवार सुनाओ, पहले गुरु साहबान कौन ने, दूसरे साहबान कौन ने। उन्हें क्या कह लगे, भाई साहब असी चुप हो गए, शर्म ना साडा सिर झुक गया, सानू लड़ीवार 10 गुरुआं दा नाम भी नहीं चेते। मैं बेनती तां कह रही हैं, ये अपने परिवारां विच अपने घरां विच झात पा के वेखीए। सिख ते वो है जिहड़ा अमृत वेले उठदा है ते अमृत वेले बाणी पढ़न वाला, रबी सिमरन करन वाला, उच्ची सुच्ची किरत करन वाला, अपने इतिहास पिछोकड़ नूं याद रखन वाला है। पर अज हैरानगी की गल है भी असी दिनों दिन भुलदे जा रहे हैं गुरु की बख्शिशां नूं, तां ही असी अज उलझदे भी जा रहे हैं। इहदा इक्को ही कारण है। 5 प्यारे ने मैं फिर दोहरा दिया, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह। 5 विचों याद रखियो जिहड़े 3 प्यारे साहबान ने, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह ते भाई साहिब सिंह, ये चमकौर की गढ़ी विच शहीद होए ने 40 सिखां विचों। 2 जिहड़े 5 प्यारे साहबानां विचों ने, भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह, ये जदों चमकौर की गढ़ी 5 प्यारे साहबान हुक्म करनगे सतगुरु नूं भी छड्ड के चले जाओ, उदों ये 2 नाल जांदे ने साहिब दा वचन मन के। एक भाई मान सिंह, ये आपां अगां विचारांगे इतिहास, साहिब कृपा करे। अज आपां कल रोज़ 2 वड्डे साहिबजादियां दी शहीदी, अज 3 प्यारिਆਂ दी शहीदी विचारी है। इवें करके आपां 40 ਦੇ 40 शहीद सिंघां दा जिहड़ा जीवन विचारना है। इन्नियां को बेनतियां अज प्रवान करियो। समय सिर पहुँच के जरूर कुछ दिन गुर इतिहास श्रवण करके ते जीवन दे लाहे प्राप्त करो। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।